Okay, good morning, everybody. Ninth class students. Social. Okay, we are discussing about chapter number 13, democratic nationalist revolutions in 17th and 18th centuries topic. Okay, we are discussing democratic and nationalist revolutions. Uh, 17th and 18th century. Okay. Okay, I'll discuss the democratic and nationalist revolutions in 18th, 17th, sorry, 17th and 18th century. Last class, French Revolution. French Revolution, there are some important revolutions occurred in the world. The world famous revolution, French Revolution. Why? The democratic basic principles. What are the basic democratic principles of basic principles of democracy? Liberty, equality, and fraternity. Some other important features also of democracy. Major important features principles liberty, equality, and fraternity. The three basic principles carved from French Revolution. Throughout the world, the democracy is spread throughout the world. Even our India also democratic country. First democratic ideas start in Europe. The democratic government, democratic ideas, democratic type of movements spread throughout the world. So many countries have the democratic principles. According to democracy, the power vested in people. Democracy before the world, some governments, main governments, monarchy governments, feudalist governments, dictator governments, military rule, different type of governments there. Suppose China communist government. Once upon a time, Russia also first chain communist government. Today, the worldwide there are number of countries. Today, major countries. I mean, number of countries, major countries in the world follow the democratic ideas. First, democratic principles started from France. French Revolution main important causes of French Revolution, Louis principles. During the Louis Emperor period, Louis King's period, there is no power, there is no right, there is no rights of the here French means France. In France, the biggest revolution occurred.
France society is divided three groups of people. Generally, two groups there. Before French Revolution, during the French Revolution time, middle class is the main important class emerged in the France. For the middle class means which type of people? Educators, employees. Employees means such as lawyers, doctors, engineers. For the educator means the type of people is also middle class. Middle class people emerge in France. New class actually. Before middle class, there are two groups of peoples there. The two group of peoples mean higher class, upper class, highest class. Second, lower class. That's all. Highest class, higher class people mean such as clergymen, soldiers, nobles, kings, feudalists. The type of people is also high class, upper class. And other class, lower class mean peasants, workers, farmers, laborers, commons. The two group of people there, higher class, highest class only follow the old regime, support the king administration. Same kings also support the highest group of people. The group of people, rulers also not support the lower class people. Lower class people mean there is no educated, ignorant persons, illiterates. The people not study any type of class. Lower class mean illiterates. Illiterates mean ignorance. There is no education. In France, education facilities provided by the governments and for the educators. The educators mean middle class. The French Revolution main cause. The main cause of the French Revolution was to rise emerge the middle class in France. Middle class mean very intelligent, very educators, intellectuals, awareness people. The France society, social conditions, political, economical, etc. These conditions is very bad. These conditions is completely changed in France. The type of thing, the main need are what the middle class people. Middle class people main goal, main aim, complete change the administration or change the system according to social, political, economical. The people are the so many subject, study the so many subject. Especially the people study the so many important revolutions there. Revolutions are there. Which revolutions? Suppose example, Glorious Revolution, in England, American War of Revolution, and democracy ideas, democratic government principles,
lot of information gained. The people made so many members, philosophers. The philosophers, one of the example philosopher, last class also discussed, Rousseau. J.J. Rousseau is an important philosopher of the France. J.J. Rousseau wrote the social contract theory. Social contract, it is the book. The book importance mean the Rousseau so many democratic principles, so many popular sovereignty principles wrote in a social contract book. Suppose example, popular sovereignty. Popular sovereignty means power, super power. The powers vested in people. The powers vested in people mean ఇక్కడ అధికారాలు అనేవి ప్రజల చేతిలో ఉండాలని చెప్పాడు రూసో. అంటే ప్రజా సార్వభౌమాధికారం. ఒకప్పుడు ప్రజల యొక్క అధికారం, ప్రజలకి అధికారాలు లేవు. ఫ్రాన్స్లో అధికారాలన్నీ కూడా ఎవరి చేతిలో ఉన్నాయి అంటే లూయిస్ చక్రవర్తి చేతిలో. వాళ్ళు అధికారం ఎలా చెలాయిస్తున్నారంటే ఆటోక్రసీ, డిక్టేటర్, అన్క్వశ్చన్డ్ పవర్. ఎవరు కూడా వాళ్ళని ప్రశ్నిస్తే వాళ్ళు ఏం చేస్తారండి, పనిష్మెంట్ ఇస్తారు. వాళ్ళ పరిపాలన ఎలా ఉందంటే చాలా ఘోరంగా ఉంది, భయంకరంగా ఉంది. ప్రజల్ని చాలా ఘోరంగా పరిపాలన చేస్తుంది. ప్రజలకి అధికారాలు, స్వేచ్ఛ, స్వతంత్ర లేవు. అసలు డెమోక్రసీలో ఉండే మిగతా గవర్నమెంట్ ఉండవు. సరే, ఈ పక్కన పెట్టి ప్రజలు హింసిస్తాం. అకార్డింగ్ టు రిలీజియన్, మతపరంగా కూడా ఆ టైంలో రోమన్ క్యాథలిజం, ప్రొటెస్టెంట్ అనేది ఉండేది. రోమన్ క్యాథలిజానికి సపోర్ట్ ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు, ప్రొటెస్టెంట్స్ హింసిస్తూ ఉండేవాళ్ళు. అదేవిధంగా సొసైటీలో ఫ్యూడలిస్ట్ ఉండేవాళ్ళు, ఫ్యూడలిస్ట్ సపోర్ట్ ఇచ్చేవాళ్ళు. ఫ్యూడలిస్ట్కి అగ్నెస్ట్ ఉండేటువంటి పీజెంట్స్, ఫార్మర్స్, వర్కర్స్ అనేవాళ్ళు సపరేట్ ఉండేవాళ్ళు. అంటే ఫ్యూడలిజం అనేది చాలా ఒక భయంకరమైనటువంటి సాంఘిక వ్యవస్థ, భూస్వామ్య వ్యవస్థ. ఈ భూస్వామ్య వ్యవస్థ అనేది ఫ్రాన్స్లో చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి భూములు, సారవంతమైన భూములు, ఖనిజ సంపద కలిగినటువంటి భూములు, వాల్యుబుల్ ల్యాండ్స్ అన్ని కూడా ల్యాండ్ లార్డ్స్ ఆర్ ఫ్యూడలిస్ట్. ఇలా ఫ్రాన్స్లో రాజ్యంలో ఉండేటువంటి అధికారం, రాజ్యంలో ఉండే సంపద, ప్రాపర్టీ అంతా కూడా ఓన్లీ హ్యావింగ్ హైయర్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్. లోయర్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్కి ఏమి లేదు. ట్యాక్స్ ఎవరు పే చేయాలి? ద ట్యాక్స్ పేడ్. The tax paying by only common people, lower class people. During the depression time also, compulsory paid the taxes. Suppose anybody without tax pay, immediately cruel punishment by government. The type of things, the type of administration running in France. లూయిస్ చక్రవర్తి, లూయిస్ పరిపాలన అనేది ఇలా భయంకరంగా ఉంటుంది. ప్రజల్ని చాలా దారుణంగా, క్రూరంగా పరిపాలన చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. ప్రజా జీవన విధానం ఎలా ఉండేదంటే చాలా భయంకరంగా, అస్తవ్యస్తంగా ఉండేది. సంపద అంతా కూడా వాళ్ళ చేతుల్లో ఉండేది. ఎవరు? క్లెర్జీమెన్స్, ఫ్యూడలిస్టు, నోబిల్స్, అంటే కింగ్స్, రోవర్స్. ఇలాంటి టైంలో ఒక భయంకరమైనటువంటి డిప్రెషన్ వచ్చింది. స్టార్వేషన్ డస్,
ఫుడ్ ప్రాబ్లం, ఫుడ్ స్కాసిటీ రైజ్ అయింది, ప్రైసెస్ రేట్స్ అనేవి మరి కంటిన్యూస్ గ్రోత్ అవుతుంది, ప్రైసెస్, గూడ్స్ ప్రైసెస్ అనేవి. ఇలాంటి టైంలో సమాజంలో, ఫ్రాన్స్లో ఆర్థిక వ్యవస్థ కొలాప్స్, ఎకనామికల్ సిస్టమ్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ కొలాప్స్, ఎకనామికల్ క్రైసిస్, ఎకనామికల్ డిప్రెషన్ మనకి ఈ ఫ్రాన్స్లో స్టార్ట్ అయింది. ఈ టైంలో ఈ లోయర్ క్లాస్ పీపుల్ అనేవాళ్ళు వాళ్ళకి ఈవెన్ ఫుడ్ కూడా, అంటే బ్రెడ్, వాళ్ళకి బ్రెడ్ అవైలబుల్ లేక చాలామంది స్టార్వేషన్ చేస్తారు, ఆకలి చావులు అంటారు. ఇలాంటి భయంకరమైన పరిస్థితులు ప్రజల్ని హింసించారండి. ప్రజల్ని వాళ్ళ యొక్క శక్తిని, వాళ్ళ యొక్క మరి శ్రమని దోపిడీ చేశారు. ఇవన్నీ ఎప్పుడైనాయో, ఎప్పుడైతే మిడిల్ క్లాస్ అనేది రైజ్ అయిందో అప్పుడు మనకి సెకండ్ క్లాస్గా మిడిల్ క్లాస్ అనేది రైజ్ అయింది. ఈ మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్ ఎవరు, ఎడ్యుకేటర్స్ కదా, వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ప్రజల్లో చైతన్యం తీసుకొచ్చారు. ప్రజల్లో అవేర్నెస్, సోషల్ అవేర్నెస్, పొలిటికల్ అవేర్నెస్, ఎకనామికల్ అవేర్నెస్ పట్టుకొచ్చారు. ప్రజల్ని చైతన్యపరిచారు, ప్రజలకి ఈ ప్రభుత్వాలు చేసేటువంటి అంశాన్ని తెలియజేశారు. వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ఒక మూమెంట్, అంటే రెవల్యూషన్ అనేది స్టార్ట్, నేషనలిస్ట్ రెవల్యూషన్. ఎస్టేట్ జనరల్ అనేది కామన్స్ అందరూ, లోయర్ క్లాస్ పీపుల్ అంతా కూడా ఉండే హౌస్ని థర్డ్ ఎస్టేట్ అంటాం. ఈ థర్డ్ ఎస్టేట్ అనేది ఒక హౌస్. ఇప్పుడు మనకి పార్లమెంట్ ఎలా ఉందో అట్లా ఆ టైంలో 1789 బిఫోర్ 175 years నాట్ కమెంట్స్ ఆర్ నాట్ సెషన్స్, అండర్స్టాండ్ సెషన్స్ బై ద లూయిస్ ఎంపరర్స్. లూయిస్ చక్రవర్తులు ఎస్టేట్ జనరల్ దాదాపుగా 175 సంవత్సరాలు సమావేశపరచలేదు. ఎందుకంటే హౌస్ ఉంటే వాటిలో మెజారిటీ ఎవరు ఉంటారు, కామన్స్ ఉంటారు, లోయర్ క్లాస్ పీపుల్. మరి వాళ్ళు చక్రవర్తి రాజుల పరిపాలనకు సంబంధించిన విధానం తిరిగిస్తుంటారు కాబట్టి వీళ్ళు వాళ్ళ హౌస్ని కామెంట్ చేయలేరు. థర్డ్ ఎస్టేట్ జనరల్ అనేది ఫస్ట్ సమయం జరిగింది 175 years తర్వాత. ఎందుకంటే ఎకనామికల్గా ఎక్కువగా వాచ్ చేయాల్సి వచ్చింది కింగ్. యుద్ధాలు ఎక్కువ చేయడం వల్ల కంప్లీట్గా ఏం జరిగిందంటే ట్రెజర్ అనేది కంప్లీట్ కొలాప్స్ అయింది. ట్రెజర్ కొలాప్స్ అవడంతోనే మరి అంతా కూడా ఎకనామికల్గా మరి క్రైసిస్లోకి వచ్చినప్పుడు అక్కడ తప్పని బస్సులో ఎస్టేట్ జనరల్ ఇస్తాం. ఈ 1789లో థర్డ్ ఎస్టేట్ జనరల్ అనేది, థర్డ్ ఎస్టేట్ జనరల్ 1789. జూలై 14 ఇక్కడ మనకి టెన్నిస్ కోర్ట్ అవుతుందంట. టెన్నిస్ కోర్ట్ అనే ప్లేస్ దగ్గర వీళ్ళందరూ కూడా చాలామంది పీపుల్, అంటే ఫాలోవర్స్ లేదా వాళ్ళని ఎజిటేటర్స్ అంటారు, ఆందోళనకారు, ఉద్యమకారు అంటాం కదా. వీళ్ళందరూ కూడా అక్కడ టెన్నిస్ కోర్టు రావడం, అక్కడ చాలామంది కింగ్ ఏం చేశారంటే పొలిటికల్గా వాళ్ళు చాలామంది ఇంప్రెజ్మెంట్ చేశారు. అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇంప్రెజ్మెంట్లో ఉన్నటువంటి పీపుల్ అందరినీ కూడా రిలీజ్ చేశారు ఈ రెవల్యూషనిస్ట్, ఎజిటేటర్స్, ప్రొటెస్టర్స్. అట్లా మనకి ఒక ఇంపార్టెంట్ ఇన్సిడెంట్ ఫ్రాన్స్లో జరిగింది. ఎప్పుడైతే ఇన్సిడెంట్ జరిగిందో మరి లూయిస్ ఎంపరర్ యొక్క పవర్స్ అనేవి అక్కడ డౌన్ అవటం వస్తుంది. లూయిస్ ఎంపరర్స్ పవర్స్ డౌన్ అయిపోవటం ఇక్కడ మనం క్లియర్గా చూడవచ్చు.
1789 July 14th మరి ఫ్రాన్స్ బికేమ్ ఏ ఇండిపెండెంట్ కంట్రీ. లూయిస్ పవర్స్ కానీ లూయిస్ పవర్స్ అనేది నామినల్ అయింది, అంటే టెంపరీ. ఆ టైంలోనే మరి రైట్స్ డిక్లరేషన్ జరిగింది, బిల్ ఆఫ్ రైట్స్, హక్కుల యొక్క ఒక బిల్ని, ఆ రైట్స్ బిల్ని ఫస్ట్గా హ్యాపీ చేయడం, స్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది. ఫస్ట్ మాగ్నా కార్టా ఇంగ్లాండ్ పార్లమెంట్ తీసుకొచ్చి, తర్వాత అమెరికన్ రెవల్యూషన్ టైంలో కూడా ఈ యొక్క హక్కులు అనేవి రావడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఫ్రాన్స్లో హక్కులు అనేవి కామన్ పీపుల్కి తీసుకురావడం మనం చూస్తాం. రైట్స్ అంటే ఫ్రాన్స్ అనేది ఒక డెమోక్రటిక్ అండ్ రిపబ్లిక్ కంట్రీగా మనం ఫామ్ అవటం చూస్తాం అన్నమాట. ఇది దీనికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్. 9th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ ఈ డెమోక్రటిక్ అండ్ నేషనలిస్ట్ రెవల్యూషన్స్లో ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్ సంబంధించినటువంటి మనం ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని మనం తెలుసుకోవచ్చు. ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్కి సోషల్ కాజెస్, పొలిటికల్ కాజెస్, ఎకనామికల్ కాజెస్, కల్చరల్ కాజెస్ ఉంటాయి. అంటే ఆర్థికపరమైన కారణాలు, సాంఘిక కారణాలు, రాజకీయ కారణాలు, సాంస్కృతిక కారణాలు, ఇలా మనం డివైడ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ రీజన్స్, రెవల్యూషన్ రీజన్స్ మనం స్టడీ చేస్తే తెలుసుకుంటే ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్ మరి ప్రపంచంలోని అది చాలా ఒక గొప్ప ఉద్యమంగా, విప్లవంగా మనం చూడవచ్చు. రైట్స్ అనేవి మనకి ఈజీగా ఏం రాదు. ఓల్డ్ రైట్స్ కొరకు చాలామంది లీడర్స్, పీపుల్, ప్రజలు, నాయకులు, డెమోక్రసీని సపోర్ట్ చేసేవారు. తమ ప్రాణాలు ఉద్యమాలు చేసే అనేకమైనటువంటి కష్టాలు ఎదుర్కొన్నారు. ఈరోజు ప్రపంచంలో హక్కులు అనేవి వచ్చినాయంటే ప్రజలు హక్కుల్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం మనం, రైట్స్. ఈ రైట్స్ని ఎంజాయ్ చేయడానికి కారణం చాలామంది లీడర్స్, ఎడ్యుకేటర్స్, వీళ్ళు ఈ యొక్క న్యూ గవర్నమెంట్స్, డెమోక్రటిక్ గవర్నమెంట్స్ తీసుకురావడం మనం చూడవచ్చు అన్నమాట. ఇలా 9th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ మరి ఈరోజు చెప్తున్న లెసన్ మీద మీరు హోంవర్క్ తీసుకుంటారు. రైట్ అబౌట్ main reasons of French Revolution. ఓకేనా? రైట్, ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్ మెయిన్ రీజన్స్ని ఈ అసలు ఉన్న వాటిని మీరు రైట్ పర్చేస్ చేస్తాను. ఓకే.